أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha ya khabir ya halim ya azim ya ghafur ya syakur
مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله عدد ما بين السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا
بصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما أبدا الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا 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 الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah salat subuh dan pemirsa YMA TV serta TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini hari Sabtu tanggal 15 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 15 Maret 2025 Miladiah. Telah hadir bersama kita Al-Ustadz Gus Haji Abdullah Yazid At-Tamimi yang akan menyampaikan ceramah dengan tema menguatkan semangat berpuasa dan menuntut ilmu di bulan Ramadan.
Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengawalinya dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kami mengimbau kepada para jamaah bagi yang belum berniat iktikaf silakan untuk meniatkan iktikaf serta untuk kenyamanan dan keamanan dalam beribadah. Barang-barang bawaan para jamaah silakan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Hadirin para jamaah salat subuh dan pemirsa YMA TV serta TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Gus Haji Abdullah Yazid At-Tamimi dengan tema menguatkan semangat berpuasa dan menuntut ilmu di bulan Ramadan. Kepada Ustaz fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa huwa alladhi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wa hadana ila subulis salam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha hatta yaumin nahdah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'd. Yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap jajaran pengurus dan takmir Masjid Agung Palembang, segenap para imam, segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita semua masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan, diberikan taufik, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasi, mengisi sisa umur kita dengan melakukan berbagai macam bentuk ketaatan. Wabil khusus pada kesempatan waktu ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan juga kita tetap mau hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk melakukan kewajiban yang paling utama, yakni melaksanakan sholat. Dan tentunya masih dari satu kebaikan kita mampu melanjutkan kepada kebaikan yang lain, insyaallah bernilai ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni kita bersama-sama masih mau duduk di majelis ilmu. Semoga majelis ilmu ini yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai raudhatun min riyadil jannah, sebagai taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, betul-betul akan menjadi alamah, menjadi pertanda, menjadi sampel bahwa kita kelak setelah menutup mata kita, menjemput ajal kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tanda bahwa kita nanti juga kelak akan ditempatkan di taman surga yang sesungguhnya, di alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita persembahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Para jamaah, bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua alhamdulillah masih berpuasa pada hari ini. Dan memang puasa ini termasuk ibadah yang paling kuno, bapak-bapak. Puasa ini ibadah yang secara tradisi pelaksanaannya adalah ibadah yang paling tua, ibadah yang paling dulu. Bahkan mungkin sebelum syariat sholat 5 waktu, puasa ini sudah lama dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Itulah kenapa ayat Al-Qur'annya kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa puasa ini bukan hanya milik umat Islam, tapi syariat Ramadan ini memang ada yang sudah diberikan kewajibannya kepada min qablikum. Bahkan wakilah kabarnya, puasa kita orang Islam ini jauh lebih ringan, Pak, daripada puasa yang dulu pernah diwajibkan oleh Allah kepada agama sebelum Islam, yaitu Nasrani. Orang-orang Nasrani terdahulu itu tidak hanya wajib menahan dirinya dari makan dan minum saja,
tapi juga wajib menahan dirinya dari menyentuh istri di malam bulan Ramadan. Itu orang Nasrani. Tapi bahkan sebagian sahabat Rasulullah seperti Sayyidina Umar ibnul Khattab, pada awal-awal disyariatkannya puasa bulan Ramadan masih melaksanakan puasa dengan cara yang dilakukan oleh orang Nasrani sebelumnya. Yakni apa? Di malam hari beliau tidak berani nyenggol bini, beliau tidak berani menyentuh istri, sampai kemudian ada ayat tegas yang memperbolehkan hal tersebut. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum, bahwa Allah telah halalkan bagi siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan untuk bermesraan dengan istrinya pada malam bulan Ramadan, sejak pasca atau setelah berbuka puasa sampai sebelum terbitnya fajar. Dan itu menjadi sebuah kabar gembira bagi kaum muslimin muslimat. Terbayang bapak-bapak yang masih usia-usia produktif, yang masih usia-usia puber kedua, ini kalau sampai malam juga tidak boleh nyenggol bini, ya Allah, betapa beratnya ibadah di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah ini bagian daripada fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus puasa di bulan Ramadan? Karena memang satu-satunya pembersih, satu-satunya cleaner yang paling ampuh untuk jasad itu cuma puasa. Kalau harta dibersihkan dengan zakat, maka tubuh kita ini dibersihkan dari noda dan dosa, serta bekas-bekas dari dosa itu hanya dengan puasa. Mungkin dosa kita sudah diampuni oleh Allah, tapi bekasnya belum tentu diampuni. Ibarat mei ini, kalau ada sirup tumpah, mungkin sudah pacak kita lap sirup itu sehingga tak terjengok mata lagi. Tapi mungkin kalau kita sentuh, peliketnya, lengketnya masih ada, bekasnya masih ada, atau aroma sirup itu masih tertinggal di tempat yang kita bersihkan tadi. Begitu juga dengan tubuh kita, jasad kita, diri kita. Di antara yang menutupi aura kesolihan dari seseorang manusia, seorang hamba Allah, itu adalah maksiat. Mungkin maksiatnya sudah diampuni oleh Allah dosanya dengan istighfarkah, dengan taubatkah, dengan ibadah-ibadah yang lainkah, tetapi bekas-bekas dosanya tidak hilang, sehingga aura negatif, aura suram di dalam wajah dan dirinya itu masih tinggal, masih ada. Masih tak pacak lagi kita ini menghindarkan diri kita bahwa kita ini memang ada bekas-bekas maksiat dalam diri kita. Nah, ternyata kata Al-Imam As-Suhaimi misalnya, pembersih paling efektif dari segenap bekas dan noda dari kemaksiatan atau kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, itu yang paling efektif adalah dengan berpuasa. Sehingga beliau menyampaikan bahwa Nabi Yuna Adam alaihissalam, Nabi kita Adam alaihissalam, bapak moyang kita, setelah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suami istri dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan penyebab telah memakannya buah dari pohon yang dilarang, ternyata Nabi Adam kan minta ampun kepada Allah, tidak direspon dalam waktu yang lama. Memanggil Allah tidak dijawab dalam waktu yang lama. Memohon untuk islah, berdamai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak mendapatkan respon yang positif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Ternyata setelah dikeluarkan dari surga, bakiyat al-uqlatu fi jasadih, ternyata masih ada bekas getah, bekas noda, bekas sisa-sisa daripada buah yang dia makan ketika di surga itu. Sampai berapa lama? Sampai 30 hari. Nah, ketika 30 hari ini, setelah 30 hari sembuh, bersihlah noda itu. Dengan cara apa? Nabi Adam diajarkan oleh Allah, diilhamkan dalam hatinya untuk berhenti makan dan minum pada selama 30 hari itu. Tidak tahu, mungkin berangkatnya dari menyesal akhirnya tidak doyan makan, berangkatnya dari sedih karena dikeluarkan dari surga akhirnya tidak doyan minum. Kalau urusan tidak nyenggol bini, memang Nabi Adam keluar dari surga dipisahkan dari istrinya, tidak bahkan menyenggol istri. Di situ selama 30 hari Nabi Adam tidak makan, tidak minum,
Ternyata gara-gara 30 hari diet, tidak makan, tidak minum tadi, itu noda daripada bekas-bekas buah yang konon namanya adalah khuldi, itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataballahu alaihi, setelah 30 hari puasa itu barulah taubatnya Nabi Adam direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafarradu dzalika, maka kemudian Allah wajibkan pula puasa seperti itu ala dzurriyyatihi, atas keturunannya Nabi Adam alaihi salam sampai kita di hari ini. Sehingga Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, ini menjadi sebuah keniscayaan bahwa doa dikabulkan oleh Allah butuh kebersihan dari diri kita, bahwa dosa betul-betul taubat kita diterima, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun masih melihat kebersihan daripada jasad kita, karena taubat itu sesuatu yang mulia, ampunan itu sesuatu yang berharga. Allah tidak mau berikan ampunan dan kemuliaan itu kepada orang yang belum mampu memuliakan dirinya dengan cara membersihkan dirinya dari segenap noda dan dosa, dari kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Dan cara terbaik untuk melakukan itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi puasa ini kan adalah sebuah kaifiyah di satu sisi, sebuah cara di satu sisi, tapi di sisi yang lain puasa ini adalah amal soleh. Nah, amal soleh ini terdiri dari dua kata, satu amal, dua soleh. Amal itu segala bentuk perbuatan, bahasa Arabnya amal. Kapan dia disebut amal itu soleh? Ketika memiliki sifat kebaikan. Lalu yang dimaksud kebaikan itu seperti apa, sehingga kemudian kebaikan itu wujud menjadi sebuah amal yang disebut dengan amal soleh. Al-Imam Al-Baghawi misalnya dalam tafsirnya mengutip daripada athar dari sebagian sahabat yang dikatakan bahwa al-amalus soleh alladzi fihi arba'atu asya, amal itu baru dikategorikan amal soleh kalau memenuhi 4 kriteria. Sehingga kalau satu dari 4 ini tidak ada di dalam amal itu, maka belumlah mampu dia dikategorikan sebagai amal soleh yang sesungguhnya. Apa itu 4 kriteria? Yang pertama al-ilmu, amal harus dilandasi ilmu. Amal itu harus ilmiah, ilmu itu harus amaliyah. Kalau ada amal, beramallah dengan landasan ilmu. Kalau punya ilmu jangan sampai tidak diamalkan. Maka sebagian masyayikh kita mengatakan ilmu itu harus amaliyah dan amal itu harus ilmiah. Kenapa? Karena banyak sekali kaum belakangan zaman buntutan ini yang mereka beramal begitu saja, dengan ikut-ikutan, dengan niru-niru, dengan melok-melok, sehingga semangatnya semangat yang kosong. Mereka lupa bahwa Rasul itu tidak meninggalkan apa-apa yang lebih utama dibandingkan meninggalkan ilmu pengetahuan. Maka siapa yang beramal kemudian tidak mementingkan ilmu sebagai dasar pelaksanaan amal tersebut, sesungguhnya dia sudah meremehkan apa yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai seorang ulama Al-Imam Ibnu Ruslan misalnya berkata, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa mempedulikan ilmunya, a'maluhu mardudatun, maka niscaya amal-amalnya ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasanya sia-sia kalau kita beramal tidak berilmu, sehingga amal kita yang begitu berat, begitu kita mengupayakan amal tersebut bisa terlaksana, ternyata nilainya nol besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersamaan kita beramal soleh, jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Kedua, ilmu itu salah satu penyebab bahwa seseorang memiliki tanda mahabbahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama seseorang itu mencintai ilmu, selama seseorang itu masih menuntut
ilmu. Selama seseorang itu masih berkumpul dengan orang-orang berilmu, berada di majelis ilmu, maka selama itu dia potensi memiliki kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Asy-Syaikh Ihsan Jampes, seorang ulama Nusantara, ulama Indonesia asal Kediri, Jawa Timur, punya pesantren di daerah Petuk Semen, Kediri, Jawa Timur. Salah satu murid daripada Syekhona Khalil Bangkalan mengarang sebuah kitab tasawuf, tauhid tasawuf yang cukup fenomenal. Bahkan kitab ini dikaji justru di Timur Tengah, bukan di Indonesia. Di Indonesia kurang masyhur bahkan, tapi di Timur Tengah kitab ini sangat masyhur. Ada kitab namanya Sirajut Talibin. Di situ beliau menyitir sebuah hadis. Apa kata beliau? Al-alimu habibullah wa in kana fasiqan. Ini tolong ditangkap dengan hikmah, tidak dengan harfiah. Al-alimu habibullah wa in kana fasiqan, wal jahilu aduwullah wa in kana abidan. Orang yang berilmu habibullah akan tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kana fasiqan, meskipun acap kali dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki satu alasan untuk tetap mencintainya, yaitu ilmu. Tetapi kebalikannya, wal jahilu aduwullah, sedangkan orang yang tidak berilmu, bodoh, maka akan terus dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibenci oleh Allah. Wa inkana, ini yang terakhir mengerikan, wa inkana abidan, meskipun dia ahli ibadah, karena ibadahnya tidak dilandasi dengan ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, khamsu khisalin, ada 5 perkara. Laula khamsu khisalin, andaikan bukan karena 5 perkara ini, la saran nasu kulluhum salihin, maka niscaya seluruh manusia di muka bumi ini akan menjadi orang soleh. Tapi karena ada satu di antara 5 ini, orang terhalang untuk menjadi orang soleh, sehingga amalnya tidak bisa disebut sebagai amal soleh. Apa ranking pertama menyebabkan manusia susah menjadi orang soleh? Pertama adalah al-qana'atu bil jahli, merasa tenang, merasa nerimo, ngeraso nyaman, ngeraso dak gelisah, bil jahli, dengan kebodohan terhadap agama. Dia merasa ya yang penting sholat, yang penting puasa, nuntut ilmu itu kapan-kapan. Yang penting ibadah, urusan ilmunya cak mana, yang penting aku pecah uang nih lah sholat nih, pecah uang nih lah puasa. Tidak jelas ilmunya. Maka disinilah kita kemudian mengambil sebuah kesimpulan, semangat ibadah khususnya puasa di bulan Ramadan yang saat ini sedang kita laksanakan harus disertai dengan semangat kita mengetahui dan menguasai ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah yang sedang kita laksanakan. Bapak-bapak, saudara-saudari hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan minimal Bapak, kalau kita belum menjadi orang yang berilmu, setidaknya kita mencintai ilmu. Kalau kita memang terkesan secara biologis, secara fisik, kita ini secara akal ini sudah kesulitan nangkep ilmu, umur lah tua lah banyak lupa daripada ingat. Sampai ke subuh agak siang dikit lah lupa, sampai ke siang sore lah hilang lagi, dan seterusnya. Setidaknya Anda harus punya alasan bahwa Anda tidak terlepas dengan segala hal yang ada hubungannya dengan ilmu. Saya mencoba untuk mengambil sebuah informasi dari kitab An-Nawadir yang ditulis oleh Al-Imam Syihabuddin Al-Qulyubi. Di situ beliau mengambil sebuah hikayat yang diriwayatkan dari Ka'bul Ahbar. Di situ diterangkan, saya akan bacakan karena ini cukup lumayan panjang lah. Innallaha, ini jam berapa Pak? Itu ini syuruk jam 6 lewat sedikit kalau tidak salah. Ini sedikit lagi berarti kita ini. Tidak lama lagi. Innallaha yuhasibul abda fa'idhan rajahat sayiatu ala hasanatihi yu'maru bihi ilan nar. Satu saat nanti di akhirat pada hari kiamat, seorang hamba akan dihisab amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata amal keburukannya melampaui daripada kebaikannya, maka diperintahkanlah malaikat untuk menggiring orang tersebut menuju api neraka. Fa idza dhahabu bihi ilaiha yaqulu Allah ta'ala li Jibril adrik abdi was'alhu.
ketika sudah dituntun oleh malaikat menuju api neraka, tiba-tiba Allah kemudian berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, adrik abdi, temui hambaku itu, tolong tarik dia, terus tanya dulu, jangan buru-buru dibawa ke api neraka. Apa pertanyaan pertama? Hal jalasa fi majlisi alimin fid dunya, apakah dulu di dunia dia ini orang yang senang kali hadir di majelis ilmu, terlebih lagi majelis itu di bulan Ramadan. Karena ada sebuah athar yang mengatakan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu fi kulli qadamin ibadata sanatin. Barang siapa yang mau hadir majelis ilmu di bulan Ramadan, maka setiap langkahnya oleh Allah dicatat sebagai pahala ibadah setahun. Sehingga kalau kita dari rumah Pak nak ke Masjid Agung, niman pacak nyari jalan jauh, supaya langkah kita ini semakin banyak. Kalau ada pintu gerbang dekat, kamu muter dulu sana. Itu karena setiap langkah dicatat. Dan ini athar ini banyak dikutip oleh para ulama dalam kitab Durratun Nasikhin yang masyhur itu, sering dipakai bahan-bahan penceramah itu, dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, dalam kitab Nuzhatul Majalis misalnya. Athar ini disampaikan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu fi kulli qadamin ibadata sanah. Maka siapapun yang datang seperti yang kita lakukan pada subuh hari ini setiap langkah kita dihitung ibadah setahun. Dikatakan, apakah dia dulu hadir di majelis ilmu di dunia, maka fa'aghfiru lahu bi syafa'ati, maka oleh sebab ilmu itu, oleh sebab orang alim yang mengajarkan ilmu di majelis itu, aku akan ampuni dosanya dengan syafaatnya ilmu. Ternyata jawabannya lanang tadi, ketika ditanya, Kak, kamu dulu di dunia datang majelis ilmu dak? Apa jawabannya? Ternyata fayaqulu la, ternyata dijawab, tidak pernah aku datang majelis ilmu. Apakah sampai di situ? Tidak. Allah kemudian berkata, Jibril, jangan buru-buru bawa ke neraka, tanya lagi, sikok lagi. Apa pertanyaan berikutnya? Salhu hal ahabba aliman, apakah dia mencintai orang yang berilmu? Apakah dia mencintai ulama? Apakah dia mencintai orang soleh, kiai, orang alim? Dijawab lagi, memang lanang ini lanang parah nian. Apa jawaban lanang tadi? Fayaqulu la, tidak, aku benci nian dengan kiai. Pokoknya asa ada kiai nyauh aku, paling benci aku dengan kiai. Jawabannya tetap tidak. Kemudian dibawa lagi oleh Jibril menuju neraka. Kata Allah, kaget dulu Jibril, tanya sikok lagi. Fayaqulu salhu hal jalasa ala ma'idatin ma'alimin, tanyakan padanya, apa dulu dia pada waktu di dunia pernah duduk di satu hidangan, satu sajian makanan bersama orang alim. Misal ada acara apa, acara selamatan, acara sedekahan, dia kebetulan duduk di situ. Nah, sebelahnya orang alim, sebelahnya orang yang berilmu. Kebetulan seperti itu. Apa jawaban laki-laki tadi setelah ditanya? Fayaqulu la, parah ini. Dia ngomong, pokoknya menaku makan sebelah aku kiai, aku minggir, mendak dia yang minggir. Saking bencinya dengan orang alim. Sampai di situ tidak. Kemudian Allah memerintah Jibril untuk bertanya lagi, salhu hal sakana fi sikatin fiha alim. Coba tanya, apakah dia tinggal di satu pedukuhan, satu komplek, satu dusun, satu lingkungan, yang di komplek itu ada kiai, ada orang alimnya? Apakah di satu perumahan itu ada ulamanya? Maka penting Bapak Ibu, kalau kita nyari tempat tinggal, carilah tempat tinggal yang di situ ada orang yang berilmunya. Apa jawabannya orang tadi? Fayaqulu la idah. Kalau aku tinggal di satu daerah ada kiai-kiai itu kau usir. Jangan dia jadi tetangga aku, mendak tuh aku yang pindah rumah. Saking bencinya dengan wong yang berilmu. Sampai di situ, nah Allah bertanya lagi, salhu hal wafaqo ismuhu isma'alim. Tanyakan lagi padanya, apa jangan-jangan nama dia ini kebetulan cocok samuan dengan nama kiai? Nah ini penting Pak. Jadi kalau ngasih nama anak, ngasih nama cucu, jangan juk nama Michael. Ada kiai Michael. Ini sekarang nih, orang sekarang yang penting keren. Urusan samakan nama kita dengan orang soleh. Hal wafaqahu ismu isma'alim. Apakah namanya bisa mencocoki orang alim? Itu penting. Cuma gara-gara cocok nama, pacak diampuni oleh Allah dosanya di akhirat. Ternyata jawab orang tadi, la tidak. Aku kebetulan nama aku sama dengan kiai, rubah nama aku. Saking tidak setujunya dengan kiai. Ternyata ada lagi, au nasabuhu nasaba alim, atau kebetulan dia punya
kakek, punya buyut, punya moyang, kepucuk, ini nasabnya satu nasab dengan orang alim. Apa jawabannya? Fayaqulullah. Tidak. Kemudian sampai di situ malaikat Jibril sudah gemes ini. Wong ini ditanya apa beda kalau? Apa kata Allah? Salhu, tanyakan lagi. Hal yuhibbu rajulan yuhibbu aliman. Ini terakhir. Apakah dia mencintai seseorang, menyukai seseorang, dekat dengan seseorang yang orang itu cinta dengan orang alim? Dia tidak senang kiai, tapi dia punya kawan yang kawannya dekat dengan kiai. Kawannya senang dengan orang alim. Nah, di sini jawaban akhirnya. Apa jawaban orang itu? Oh, itu malaikat. Kalau aku senang kiai tidak, tapi kebetulan aku nih punya kawan. Dulu sama-sama banditnya. Dia dulu copet sama baca aku. Cuma habis itu dia ketemu kiai, ditobatkan kiai, jadi santrinya kiai, jadi santrinya ulama. Berarti kawan aku itu cinta dengan ulama, dan sampai sekarang aku berhubungan baik dengannya dan aku mencintainya sebagai sahabat. Maka berarti kau punya, berarti aku punya. Naam, dijawabnya iya. Apa kata Allah? Fayaqulullahu li Jibril. Allah berkata langsung kepada Jibril, khudh biyadihi wa adkhilhul jannata fa inni qad ghafartu lahu bidzalika. Tarik tangannya, bawa balik lagi. Wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga, sebab aku sudah mengampuni semua dosanya karena berkah kawannya yang cinta kepada orang alim. Sebegitu mulianya ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita hari ini lebih mengejar dunia daripada ilmu. Nggak apa-apa ilmu nggak punya, yang penting duit banyak. Padahal kalau kita belajar, Pak, Al-Imam Al-Ghazali itu ada kitab kecil namanya Ar-Risalah Al-Laduniyah. Beliau itu membagi dorongan jiwa manusia menjadi 3. Satu yang disebut dengan ruh hayawaniyah, yang kedua disebut ruh at-tabi'iyah, yang ketiga disebut dengan al-jauhar an-nafsiyah. Ar-ruh hayawaniyah ini isinya apa? Dorongan kepingin sukses, punya duit banyak, kepingin makan lemak, kepingin tidur nyenyak, kepingin punya istri cantik menpacak banyak. Ya lah. Kalau target hidup kita cuma ini, Pak, yang penting sukses, duitnya banyak, yang penting pacak makan lemak bergizi tercukupi, yang penting boleh istri cantik sesuai dengan selera, rumah yang mewah, mobil yang mewah, maka yang sedang kita pakai bukan kemanusiaan kita, tapi sisi kebinatangan. Setiap manusia punya sisi kebinatangan. Urusan makan, pengen makan, sama dengan binatang. Urusan kepingin tidur nyenyak, sama dengan binatang. Urusan kepingin kawin, sama dengan binatang. Kalau target hidup kita cuma itu, yang penting duit aman nih, tabungan aman nih, deposito ada misalnya, maka kita sedang tidak menjadi manusia, kata Imam Ghazali. Tapi kita sedang menonjolkan sisi kehewanan kita, kebinatangan kita ketika kita hidup di dunia. Tetapi apa itu yang disebut dengan jauhar nafsiyah, yang kemudian oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan al-qalbu, disebut dengan hati. Hati yang hanya diberikan Allah kepada manusia, itu adalah sesuatu yang membuat seseorang untuk tafakkur qoblal amal, berpikir dulu tentang ilmu, tentang bagaimana cara beramal yang baik sebelum mengamalkan amal itu. Kita ini kadang asal baik, tapi ilmu itu menjadi tidak penting lagi bagi kita, sehingga banyak informasi yang keliru tidak bisa kita filter. Masih kecil dulu kami dikatoi jangan nangis, menangis batal puasa. Sekali sudah ngaji di pondok pesantren, dicari dari satu kitab ke kitab yang lain, tak kate kitab psikok pun yang ngomong ke nangis batal ke puasa. Iya, justru yang batal pahala puasanya emaknya yang nakuti itu. Kenapa? Karena berbohong itu membatalkan pahala puasa. Emaknya ngomong jangan nangis, nangis batal ke puasa. Anaknya nangis, tak batal puasa, tetap sah secara ilmu. Tapi emaknya ngotai dengan cara itu, malah hilang pahala puasanya dari di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semua ya asal ikut-ikutan, asal rame, asal terkenal. Hari ini eranya seperti itu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua ini dimampukan oleh Allah untuk senantiasa semangat, khususnya di bulan Ramadan. Mumpung ini kesempatan, badan kita sedang bersih, insya Allah akal kita juga terbuka, futuhnya ilmu semakin besar potensinya kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Maka mengajilah di bulan Ramadan. Selain tentunya yang paling utama kita baca di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran, karena memang Nabi bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca
Al-Quran as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Nabi juga bersabda, ada dua hal yang pasti bisa akan menolong seorang hamba pada hari kiamat. Pertama puasa, wal Quran digandeng dengan maco Quran. Wal Quran sebagian ulama mengatakan wow di sini adalah limutlaqil jam'i. Berarti maksudnya tidak cukup dengan puasa baik, tapi puasa yang dihiasi dengan membaca Al-Quran akan menjadi syafaat bagi seorang hamba kelak di hari kiamat. Semoga kita semua diberikan syafaat dengan puasa ini, diberikan syafaat dengan tilawatul Quran, dan tentunya kita semua oleh Allah dicintakan diri kita terhadap ilmu pengetahuan, wabil khusus ilmu yang telah Allah berikan melalui junjungannya, melalui hambanya yang paling mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ilmu agama. Semoga kita semua disemangatkan untuk tafaqquh fiddin, menguasai ilmu pengetahuan daripada amal-amal ibadah dalam agama kita yang sudah dianjurkan oleh para ulama, para nabi, dan tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak-bapak. Kalau di sini ditulis sampai waktu isyraq tidak boleh panjang-panjang gitu. Ya, jadi semoga ada manfaatnya. Dicatat kehadiran kita saat ini sebagaimana kata Ka'ab al-Akhbar tadi, kita pernah hadir majelis ilmu, kita pernah mendengarkan kajian ilmu, dan semoga ini menjadi sebab maghfirah, sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi dosa kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, lebih kurang kami mohon maaf. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا اللهم أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون وقض عنا كل الديون قبل أن يأتينا رسول المنون اللهم بقدرة بسم الله الرحمن الرحيم ارفع قدرنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا وارزقنا من حيث لا نحتسب بفضلك وكرمك وإحسانك ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم بعزة القدرة وجبروت العظمة أن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين taqabbalallahu minkum. Demikian, lebih kurang mohon maaf, pada Allah kami mohon ampunannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz Gus Haji Abdullah Yazid At-Tammi yang telah menyampaikan ceramah agamanya.